लो जी भाप गए ने जनाब घसू मंगा लिया जी शैड के सुट्टन वास्ते कहता जी अग अंदर जो तो पाने ने नवे माल वास्ते घसू आ गया या थले पाना जनाब उन्हें डब्बे ने सारे कूच के कहते पानी भरना असी उन्नी देर नहीं जनाब मार लिए न तो चूजियां ते लो दोस्तों भाई पके दा माल भाप गया जी टैंपरेचर तुसीं भी लाए दा लो जी भाप का टैंपरेचर जेहड़ा ना भाप गया होना दा कमरे की जी हीट है वो जनाब 18 है दूसरा साइड चेक करिए बाहर मोटा माल मुक गया मोटा इधर 3-4 रखे दे की मसला जी मोटे इधर 2 ही रह गए सिर्फ देखो जी हर नस्ल का जो माल है सारे सैडा सैडा करके सैटअप लैदा लैदा किया ठीक है जाली ला के इन्होंने वक्खरे किए दा जेह्ड़े ने वक्खरे किए दे ने वक्खरे किए दे ने थल्ले जी फीड सलादी होंगी है ना वो यार बन जाती है कम पहले मैं कहूँगा फीड नहीं थले पैन देनी जो मर्जी इंशाल्लाह तुझे इतने सैट हो जाएगा है तंग हो गया ये लग रहा जगह पूरी रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल जी ठीक ठाक हो असी भाई बग्गे दे कोल मौजूद है जनाब ते कुछ कमेंट वगैरह भाई बग्गा जी आए ने उन्होंने जवाब देना है ते सब तो पहले तुसीं सानू जवाब दिओ ਉਹ वाली गल दसो कल ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ कोई कीड़ा वगैरह या कोई चीज़ जी कोई खाधी है वो वजह तो उन्होंने मसला बनया बाकी चूजा साडा सारा एक्टिव है एक बार फिर भाई को पुछ लेने दसो सरकार डॉक्टर साहब उन्होंने की किया गल इस तरह कि सानू अं कहते कि शायद वाली गल है कि साडा अंदाजा गलत भी हो सकता वा शायद कोई होर मसला ना बन गया चूचे च ठीक है लेकिन मैं आख्या कि यार इन्नी देर हो गई चूचे का काम करते कभी इस तरह मसला होया नहीं कि इन्नी कभी ना लीवर वधिया नहीं कभी कलेजी वधी नहीं ठीक है तो यकदम की मसला मसाला बन गया अगर बीमार होता तो आस्ता आस्ता डिगदा ढंगदा चूचा 2-4 दिन कटदा उस तो बाद मैं यकदम जरा मरिया ना फिर यो ही सोचा कि वह मसला कि सुक गया चूचा वो यकदम जो चूचा मर जाए तो फिर जिसम सुका देना बाकी जो मर जाए चूचा जिसम हराई रहा वा ताजा रहा फुला रहा लेकिन वो गल इस तरह हुई कि जिस टाइम उन्हें थले साढ़े खुराक जी कोई डिग्गी हुई सी ना तो वह डिग जाती है तो जहर बन जाती है जो सलाब जाए सलाबी जाए तो कोई कीड़ा कड़ा कोई लगा रहा कोई ऐसा जहरीली चीज़ खाधी गई है वो कि जिहदी वजह तो मसला बन गया कहते शायद फिर दूसरे चूजे जो देखा तो उन्होंने मसला बन गया ठीक है लेकिन वो जो डब्बे में दोस्तों पानी पीवेगा ना वो जरासीम फैल जाते हैं वो फिर जिन्ने चूजे पीएंगे उन्होंने सारे वही मसला निकलेगा ठीक है लेकिन वो एहतियात है कि दस्ती पानी कर दो बाहर सुट दो चेंज करके करके थोड़ा एक चमचा जो नमक जो पाओ ठीक है नमक ना जहर जो जिसम का डब्बे का जिन्ना भी थले आ जाएगा जां तो जहर हो जाएगा बाहर चल जाएगा तो या चूचे भी खाएगा तो उन्हें असर नहीं होगा ठीक है लेकिन मजीद अगर बीमारी बढ़ने के चांस नहीं बनते या लून ना वो नमकियात जो बढ़ते हैं ठीक है लेकिन अं चीज़ कभी भी किसी को दसते तो ना ही कभी इस्तेमाल कराने पर वो दसने पैनी है पर हुण असीं तां दस्सिया कि चलो यार लागे किहदा फायदा हो जाए लोग जिहड़े काम करदे पे उन्हां दा फायदा होना चाहिए और सस्ता च होना चाहिए ते सस्ता बिल्कुल सस्ता है नमक वाला काम हां जी तो तां करके उन्होंने पवाता कि ताकि उहदे नाल इक चूचे नूं वजन भी डबल करदा वा ठीक है ते चूचे नूं जिन्ना मर्जी फड़ांगे जिस तरह मर्जी नसावांगे कि उहनूं असर नहीं होएगा ओहदी खुराक खाण च फर्क नहीं पवेगा ठीक है उहने समझ वजन नहीं घटाएगा ते चूचा उहदे नाल जिस्म नूं गर्म रहेगा ताकत रहेगी ठीक है तो दोस्तों जी खुराक होंगी है बड़ी अग गर्म होंगी है ये हमेशा दवाई जी ठंडी पाई जाती है ठंडी दवाई पाता होंगे कि चूचे अगे बड़ा गर्म होंगे खुराक जी अग वांगू ये सोयाबीन पाया जाती है तो वो बड़ी गर्म होंगी है जी वजह तो आके ना असी तो दवाई जी ठंडी ही पाने वो सही ने चूचा ठंडा रहेगा तो वजन भी करेगा खुराक नहीं खाएगा ठीक है तो चूचा जो गर्म कर लेना तो वह हीट अप होएगा एक दूसरे को वड्डेगा
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਦਾ ਚੂਚਾ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਟੱਪਾ ਉਹ ਹਰ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਮ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਕ ਦਾ ਨਮਕ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਜ਼ਨ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਮਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਤਾਕਤ ਫੜ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਕਤ ਉਹ ਠੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਨ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੜਦਾ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਵਜ਼ਨ ਫੜਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖੜਾਇਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੂਚੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਦਮ ਕਰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਮੁਨਾਸਬ ਰਹੇ, ਸਮਝੀ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਉਹ ਮਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ ਫੀਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਟਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜਦ ਪੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਫੀਡ ਗਿੱਲੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਛਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੀਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੁੱਟਾ, ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਫੀਡ 'ਚ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 1.5 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਖਰਾਕ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤੇ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਲਓ ਸਾਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਓ, ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫਰਟਾਈਲ ਆਂਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਂਡਾ ਹੈ? ਅਰੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਆਂਡਾ ਯਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫੀਡ ਦਾ ਆਂਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੇ 100 ਵਿੱਚ 10 ਮੁਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡਾ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਂਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗੀ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੇਰਾ ਆਂਡਾ ਫਰਟਾਈਲ ਆ? ਫਰਟਾਈਲ ਆਂਡੇ 'ਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ? ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਡਾ ਸਮਝੋ ਫਲਟਾਇਰ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਦਾ 10-10 ਵਾਰੀ ਮੁਰਗੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਫਿਰ ਆਂਡਾ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ 골ਡਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 골ਡਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿਸ਼ਰੀ ਉਹ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਵੀ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੁਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 골ਡਨ ਮੁਰਗੇ ਆ ਨਾ ਸਮਝ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨੇ ਮੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਭਾਈ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੂਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਂਸ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੇਜ਼ਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ।
ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਸਟੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਲਸਟੀਨ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਬਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ। ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਸਟੀਨ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨੋਰੋਸਿਮ। ਅੱਛਾ ਐਨੋਰੋਸਿਮ ਤੇ ਕੋਲਸਟੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ 1 ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾ 1 ਸੀਸੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਹੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਾ 1 ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਸੀ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲਸਟੀਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕੋਲਸਟੀਨ ਹੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਊਡਰ ਟਾਈਪ ਹੋਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ 1 ਚਮਚਾ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਐਨੋਰੋਸਿਮ ਹੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 1 ਲੀਟਰ ਚ 2 ਸੀਸੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਦੀ 1 ਸੀਸੀ ਪਾਈ ਜਾਓ 1 ਲੀਟਰ ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 7 ਲੀਟਰ ਡੱਬੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ 7 ਸੀਸੀ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਕਦਾਰ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਓ। ਹੂੰ ਉਹ ਕਰੇਜ਼ਾ ਗਲਾ ਨਿਸ਼ਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਹੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਇਹ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ? 3 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 5 ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡ ਤੇ, ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਮਾਰ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੈਡ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚੂਚੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬ ਇਹਦੇ ਪੇ ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਦਾ। ਤੋ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਹੈ ਬੈੱਡ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਚੂਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਸੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਚੜਿਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਚੜਿਆ ਦਾ। ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ इंशाअल्लाह जी, अल्लाह ने कमाई। ਹੀਰ ਚਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? अल्लाह पाक दा एहसान, मालिक दा करम। ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? इंशाअल्लाह ठीक है जी। 30 चूचे लुढ़ ने, ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ? 30 हो गए ने। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਕੋਈ? हाँ कल 2 गए ने, अज एक सुबह रात, अज रात एक गया। ਅੱਛਾ बाकी अल्लाह खैर करे ठीक ने। कल सिरप लिया के दिता इन्हां नूं, ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਆ इंशाअल्लाह। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਚੂਚਾ ਕੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ 37 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫਲਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋਂ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ 37ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ਾ ਤੇ ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਐ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਗਰੋ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ इंशाल्लाह ताला। दिन सिर्फ है 5-7-10 दिन हो ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਨੇ ते पूरा हो जाना काम। ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇੰਨੇ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਨਾ। हाँ ते चूचा बिल्कुल ठीक है। ਹਾਂ अल्लाह का शुक्र है। दूसरा है भी ऐले 35-40 दिन का हो जाना ना ਹਾਂ ते एदी जगह तंग हो गई है। ਹਾਂ ठीक है जी। ਹਾਂ ਹਾਂ चूचा बहुत हूं जेड़ा ना वो ਲੱਪ चों दी घुटन करदा है। ਖੋਲੋਗੇ ਅੱਜ ਕਮਰਾ? ਇਹਨੂੰ इंशाल्लाह खोलांगे ਅੱਜ ताकि चूचा आजाद होए थोड़ा जिना। ਇੱਕ ਗਾਟਰ हाँ एक गाडर 5 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਦਿਓ ਨਾ ਗਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਟਰ ਖੋਲ ਦੇ 5 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈ। हाँ 5 फुट जगह और दे देने आ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਚ ਲੱਗਾ फिर इंशाल्लाह एड़ा ना खुला हो के फिर तुरेगा। ਠੀਕ ਹੋ चूचे ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੂਚਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਨੂੰ, ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਚੂਚਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਫੁੱਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਖੋਲੋ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੋਰ ਹੈ, 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੂਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 32-33 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ 32-33 ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੇ ਪਏ ਆ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਚੂਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੁਝ ਐਸੀ ਮੈਡੀਸਨਾਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਨਰਾਨ ਤੋਂ, ਨਨਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਫਕਿਓਰ ਸੀ ਸਾਂਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰਗੋਦਾ ਖੋਲ ਛੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ TCS ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਹੋਣੀ ਕੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਚੁਕਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਸਾਰਾ ਡੋਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੂਚ ਕਾਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ 1-2 ਵਿਟਾਮਿਨ ਚਲਾ ਦਿਓ, 1 ਵਿਟਾਮਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 1350 ਦਾ ਅਗਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5500 ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ 1300 ਰੁਪਈਆ, ਕਿੱਥੇ 7500 ਰੁਪਏ, 5500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 8500 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 1350 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 5500 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, 8500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਖਰਾਕ ਲੈਣ ਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਲੇਗਾ 5 ਤੋਂ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਦੇ ਬੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੈਫਕਿਓਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, NDIB ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।